टीवी देख रही सारी ही इस ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ परम सन्मानयोग गुरु साध संगत जी अति धनता दे योग हो वड्याई दे पात्र हो साहिबे कमाल सतगुरु जी सतगुरु रविदास महाराज जी कोटा ब्रह्मांडा दे मालक जिन्हां दी अज उस्तत करन दा सुभाग प्राप्त होया है बीबी बलजिंदर कौर जिन्हां दी प्रेरणा दा सदका समा तां कोल नहीं सी पर इन्हां दे प्यार करके कि संगतां नूं अज दे पावन हुक्मनामे दी जो व्याख्या है जो कथा है वो जरूर सुनाई जाए। इन्हां भी सुनिया कि सतगुरु रविदास महाराज जी इंडिया दे विच श्री हरमंदर साहिब अज उन्हां दा पावन पवित्र हुक्मनामे दे रूप दे विच धनासरी राग दे विच ते 694 अंक दे उत्ते 40 शब्दों विचों एक ये शब्द धनासरी राग दे विच सतगुरां ने कृपा की कलयुगी जीव जिहड़े ने उन्हां दा पार उतारा करन वास्ते तो ये पावन शब्द सर्व सांझी गुरबाणी विच कोशिश करते हाँ कि संगतां दे रूबरू होण दे लई और ये सतगुरु जी का उपदेश है कोटा ब्रह्मंडा दे मालक का ये उपदेश है प्रभु परमात्मा के चरणों के विच उन्हां दा लिवलीन होण दा एक तरीका ते सानू वो ढंग दसदे ने कि परमात्मा किस तरह पाया जाता है। तो आओ बीबी बलजिंदर कौर उस समय नूं मुख रखदिआं होइआं तुहाडे नाल सांझे वचन करते जा रहे ने ते नाल नाल जिस तरह मैनू वो हुक्म करनगे उस तरह मैं भी तुहाडे नाल सांझे वचन करदा जावांगा क्योंकि सर्व सांझी गुरबाणी। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी गुरमुख सिंह जी बाबा जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है तो संगतां का भी बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के जी आयां नूं कहते हुए शुरू करते हाँ प्रोग्राम सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में प्रणाम। जिस तरह कि बाबा जी ने दसिया ही है कि यह जो शब्द है राग धनासरी विच उच्चारण किया गया है सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के मुखारबंद तो ते बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का भी ज्ञानी गुरमुख सिंह जी आप जी ने बहुत ही सुचज्जे ढंग के नाल साडियां संगतां नूं इस शब्द के नाल रूबरू करवाया है ते आपां जिन्नी भी संगत है इस वे जो कंच टीवी देख रहे हैं उन्होंने दसिया भी है कि यह हुक्मनामा आया है तो आप सारे रल के बैठे हाँ परमात्मा दी नाम दी उस्तत करन दे लई। शब्द है जी राग धनासरी हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे। सो बीबी बलजिंदर जी आप जी जो भी प्रनाउंस किया है बहुत ही सुंदर तरीके दे नाल रही गल शुद्धताई दी जिथे आप गुरबाणी पढ़ते हाँ उत्थे एक जरूर सतगुरु जी ने सानू हुक्म किया कि कोशिश करना है गुरबाणी शुद्ध पढ़ी जाए। हाँ जी जदों असी कोई लग मात्र गुरु जी की पाठ की गुरबाणी की कट दिने हाँ जिथे के है उत्थे कह दईए जिथे कह है उत्थे के कह दईए तो ये निरादरी है गुरबाणी की क्योंकि ये प्रोग्राम नूं बड़े विद्वान सुनते ने। हाँ जी बड़े बड़े विद्वान सुनते ने वो साडा प्रनाउंस वेखदे ने। हाँ जी कि प्रनाउंस किदां दा। हुण सतगुरु महाराज जी
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨਾਸਰੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਜਾਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਪਿਆ ਰਾਗ ਨੂੰ। ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੀ ਕੱਢੀ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ। ਜੀ। ਚਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰ ਬਗਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੀ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲ ਬਲਾਏ, ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਤਬ ਕਰਮੈ ਨਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਪ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਬਲਾਏ, ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਤਬ ਕਰਮੈ ਨਾਸ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ? ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੈ ਬਿਕਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ।
ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭु परमात्मा जी मेरे वर्गा कोई दीन नहीं है जी। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अंकित करते ने, दीनन की प्रतपाल करे नित संत उभार गनी मन गार है पच पशु नग नाग नरादप सर्व समय सबको प्रतपार है। ये कलगीधर पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। जे सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा हम सार दीन, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਸਾਰ ਅਧੀਨ। ਦੇਖੋ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ मैं दीन हाँ ते तू दीना तो तू की है, तू दयालु है। हाँ जी। मेरे वर्गा गरीब कोई नहीं, तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा भिखारी कोई नहीं, तेरे वर्गा दाता कोई नहीं। हाँ जी। गुरु अर्जन देव महाराज जी, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। जिन्हां ने मंगिया ना जी, आत्मा पवित्र करके गुरु चरणों विचों उन्हां राज तेज नहीं मंगिया जी। जे उन्हां मंगिया ते महाराज कृपा करके मेरी झोली विच नाम दी दात पा दिओ, जेड़े हम सर दीन बन गए ने जी। हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजिए। पतियार तो भाव है जी कि महाराज हुण मैनू किहड़ी कसवट्टी ते ला रहे हो, मैं ते हुण दीन बन गया हाँ जी, निमाणा बन गया हाँ। तू निमाणियां दा माण है, निताणियां दा ताण है, निओटियां दी ओट है, नगत्तियां दे गत है, नपत्तियां दे पत है, निआसरियां दे आसरे हाँ, निधरियां दे धिर हाँ जी। महाराज जी हुण ते कृपा कर दिओ जी, क्योंकि संसार विच जद तो ये सृष्टि चली ना, गुरु ते छिछ विच ये जरूर आई है की आया कि कसवट्टी ते परख लैना। अज तुसी सुनियार कोल जाओ ना जी, वो कई तरह दी कसवट्टियां दे नाल सोने नूं परखदा कि ये शुद्ध सोना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛਿਛ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਖਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। जे कहते निमरता मिली तो प्रभु के नाम ना मिलती है जी। नाम जपण दे नाल। तो साहब जी आंदे अपतियार क्या कीजै। महाराज कृपा कर दिओ, मैनू अपना स्वरूप बख्श दिओ जी। ते हुण मैनू कसवट्टी किहड़ी दी गल करदे हो। अगली पंक्ति बचनी तोर मोर मन माने, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे। बलजिंदर जी साहब जी आंदे ने बचनी तोर। बचनी की है? प्रभु परमात्मा का जो हुक्म है ना जी, वो बचनी है। बचनी तो भाव बचन, बचनी तो भाव प्रभु का जिहड़ा हुक्म ऑर्डर जिहड़ा संसार में चलदा। अज ऑर्डर चलिया ना जी कोरोना वायरस का, ये ऑर्डर है ना जी। अज कोई बंदा है ना जी कहंदा जी मालक का हुक्म है, पर इत्थे थोड़ा जिहा विचार करिए कि मनुख की जिहड़ी हॉबी वो की है जी। हर एक दे अंदर यही है। इसे नूं शैतानपुरा भी कहा जा सकता कि जितना चिर मनुख नूं किसी चीज़ बाबत ना पता लगे ना जी, वो कहता महाराज का हुक्म है। हाँ जी। ਉਹਦੇ हथ खड़ जाते हैं। जदों किसी चीज़ का पता लग गया ना जी, तो वह कहता जी ये तो मैं तैयार किया जी, ये तो मैनू पता सी जी। पर साहब जी आंदे ने, हे वाहिगुरु ये तेरा जिहड़ा हुक्म है ना जी, जिन्हों कोई ना बुझ सके वो तेरा ऑर्डर है। हाँ जी। संसार में चलता है करोना वायरस जिहड़ा जी, सतगुरु जी आंदे महाराज ये भी तेरा ऑर्डर है जी, ये भी तेरे भाणे दे अंदर है। असी कौन पछाण सकते हाँ। बचनी तोर मोर मन मानै। पर इत्थे गुरु रविदास महाराज जी आंदे सच्चे पातशाह मैं तुहाडे हुक्म नूं मन लिया है। हाँ जी। तेरे भाणे नूं मैं जान गया हाँ। बचनी तोर मोर मन मानै,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤੀਜਿਆ ਗਿਆ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤੀਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਲੈਣਾ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਘਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पत्यार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजै। हाँ बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवर अबोल रहाओ। तो साहब जी इत्थे वाहिगुरू तो कुर्बान जाते ने। ਹਾਂਜੀ, बलिहार जाते ने। हो बल बल जाओ रमैया कारने। रमैया प्रभु जी। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਮਈਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਬੀਠਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਬਨ ਅਬੋਲ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਚਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਜਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਂ। ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। तो बलजिंदर जी सतगुरु महाराज जी ये एंड की पंक्ति है जी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। वेखो जी जिस आत्मा ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਵੇਖੈ। ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਚਿਆਂ ਬਟਿਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲੱਭ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਆਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਦੁਰਲੱਭ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਸਮੇਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ, ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਈ ਘੇਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਛੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਬਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੋਏ, ਅਮੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸਭ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਮੁਹ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜੋ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੋਏ, ਅਮੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੋਏ, ਅਮੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਅੱਖੀ ਦੋਇ ਨਿਰਮੋਲਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਮਸਤਕ ਸੀਸ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਧੂੜ ਸੁਹਾਏ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਖੀ ਦੋਇ ਨਿਰਮੋਲਕਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅੱਖੀ ਦੋਇ ਨਿਰਮੋਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਬਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਐ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਨ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਗ ਭੌਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਇੱਲਾਂ ਭੌਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਾਂ ਨੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਾਗਾਂ ਚੂੰਡ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰਾ, ਬਸੈ ਤਾਂ ਉੱਡਰ ਜਾਹੇ, ਜਿਤ ਪਿੰਜਰੈ ਮੇਰਾ ਸੋ ਵਸੈ, ਮਾਸ ਨਾ ਤਿੱਦੂ ਖਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂੰਡ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਤ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੌ ਬਸ ਹੈ, ਮਾਸ ਨਾ ਤਿੱਦੂ ਖਾਏ, ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਮਾਸ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਕਾਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਕਾਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ,
ਇਹ ਦੋਇ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਕਾਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਜੀ ਤੋ ਕਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡੇ ਕਾਗ ਅਜੇ ਸੁਰਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਵੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਆ ਨਾ, ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਦੋਏ ਨਿਰਮੋਲ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਲੈ ਵਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਈ। ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਖੀਂ ਦੋਏ ਨਿਰਮੋਲਕਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਲੈ ਬੁਲਾਏ ਮਸਤਕ ਸੀਸ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਸਤਕ ਸੀਸ ਅਮੋਲ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਧੂੜ ਸੁਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਸੀਸ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਧੂੜ ਸੁਹਾਏ। ਇਹ ਚਰਨ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਪ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸਜਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜੀਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸਰਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਿਆਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਡਿੱਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਕਿਨ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਨ 184 ਦੇ ਜਨਮ ਸਨ ਜੀ। ਕੁਕਰੈ ਸੁਕਰੈ ਗਰਦਵੈ ਕਾਕੈ ਸਰਪਨੈ ਤੁਲ ਖਲੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਗਦੀ ਆਈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲੇ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਦਾ ਬਈ ਬੜੇ ਚਿਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀਤਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ
चिर भैओ दर्शन देखे। प्रभु परमात्मा उन्होंने रोज मिलता सी। ਇਹਦਾ मतलब यह है ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ नहीं ला सकते कि 2 घंटे का विछोड़ा। ਹੁਣ सतगुरु जी किरपा करते हैं। रब के प्यारिਆਂ की आवाज़ देखो तुसी, वो लिखते ने 4 पहर 'चो जुगै समाने, रहन भई तब अंत न जाने। हे मेरे मालक जी, जे 4 पहर तू किते ना मिले ना मैनू, रब के प्यारे की आवाज़ है, गुरबाणी की गल है। हाँ जी, कहते महाराज एक घड़ी का विछोड़ा मेरे प्रीतमा जुगां दे समान बीतदा। वो कहते ने महाराज 4 पहर जेड़े ने, दिन के 4 पहर ने, 4 पहर रात दे ने, 8 पहर ने सारे। हाँ जी, वो आंदे ने महाराज जी कि सच्चे पातशाह कि 4 पहर 'चो जुगे समाने, 4 पहरों में तू मैनू मिलिया नहीं तो कई मैनू इवें लगता जिवें जुग बीत गए ने। फिर रात पै गई, मैं फिर ढीकदा, तू मैनू मिलिया नहीं। हाँ जी, कहते रहन पई तब अंत ना जाने, मैं गिणती नहीं कर सकता कि इतना लंबा विछोड़ा। ਜਿਹੜੇ प्रभु परमात्मा में समाए रहने वालियां आत्मा, वो एक घड़ी का विछोड़ा भी प्रीतम तो बिना चल नहीं सकते। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे कहर उदास, आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। हाँ जी, इस सतगुरु जी इस पावन शब्द विच बलजिंदर जी कितना कुछ दसते ने। इस दी जे कथा करिए तो कई मैं जुगड़े कह सकदा। सतगुरु जी के पावन शब्दों की कथा कई बारी असी कह देने जी, ज्ञानी जड़े ने लो जी घंटे में की सुनाइए। मैं हैरान हो जाना, सतगुरु रविदास महाराज जी 150 साल उन्होंने आयु हुई, वो भी दुनिया को सुनाते चल गए, पर फिर भी कहते ने अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। गुरु ग्रंथ साहब दे विच वो कहते ने, हे सच्चे पातशाह असी रागी जां ज्ञानी कहते हैं जी घंटा क मिलिया तो घंटे में की सुनाइए। सतगुरु जी कहते मैं 150 साल सुनादा आया। हाँ जी, ते मैं उस वाहिगुरु दा अंत पारावार फेर नहीं पा सकिया, ओदा की सुनावा। तो ये पावन शब्द जिहड़ा जी सतगुरु रविदास महाराज जी की किरपा दे नाल आपां सर्व सांझी गुरबाणी दे विच रखिया, क्योंकि सर्व सांझी गुरबाणी जिहड़ी है, इस सर्व सांझी गुरबाणी दे ही एग्जाम्पल दे के बलजिंदर जी आपां इस पावन शब्द की सेवा की है। और धन्यवाद सारिया संगतां दा कीता जांदा जिहड़े प्यार सहित सतगुरां दी पावन बाणी नूं सरवण करदे ने। कंछी टीवी जिहड़ा है इत्थे दे जिहड़े नुमाइंदे ने, हाँ जी, और वो बड़े प्यार दे नाल संगतां दे रूबरू हुंदे ने। अच्छे तो अच्छे प्रोग्राम जिहड़े धार्मिक प्रोग्राम जिहड़े ने वो संगतां प्रति भेजदे ने। हाँ जी, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज जी दी उस्तत करते हैं। भाई गुरदास जी के घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ। घर घर दे विच तुसीं वेखदे हो जिहड़ा टैली ऑन करदा है उसे नूं धार्मिक प्रोग्राम जिहड़ा सुनन नूं मिलदा है। तो गुरु कृपा करी जान, रहमतां बख्शिश करन। इसां दी सानू सुमति महाराज जी बख्शते रहन। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी दा बाबा जी। ज्ञानी गुरमुख सिंह जी तो आप जी ने इस शब्द की व्याख्या सुनी, बड़े ही प्यार सत्कार नाल उन्होंने एक एक शब्द की व्याख्या की है। जिस तरह कहते हैं कि मोतियां विच परोया इस शब्द की व्याख्या नूं, जिस तरह बड़े ही सुच्चे मोतियां की माला परोई हुंदी है, इस तरह एक एक शब्द की व्याख्या की है। तो इस वेले जिन्ने भी कांशी टीवी देख रही साडी साध संगत है, उन्होंने इसका लाहा जरूर लिया होगा। इस जिन्ने भी प्रवचन किए हैं बाबा जी ने सारियां दे मन दे विच वसे होणगे। तो यही है परमात्मा अगे भी अरजोई साडी यही है कि सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी ने ये जो शब्द उचारिया है राग तनासरी दे विच, हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे, इस सारे ही शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम की उस्तत की गई है। तो नाल दी नाल ही आप जी ने बहुत ही सोहणियां उदाहरणा दे के दस्या है कि किस तरह असी इस संसार दे विच विचरदे होए उस परमात्मा दे नाम दे रंग दे विच रंगे रहना है। जिन्नी भी संगत है बड़ी बड़भागी है इस वेले जो
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਭੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਝੱਖਣ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਣਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਬਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ, ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੋਟਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਜਨਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਕਾੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਝੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਔਲਾਦ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੇਜਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਊਠ ਸਦਾਇਓ ਝੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਐ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ? 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਝੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖਟਿਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਜਾ। ਨਿਮਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੋ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਗਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਵੈਰਨ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲੋ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਖੂਨ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਭਲੇ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ।
ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਮ ਸਰ ਅਧੀਨ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਆਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁਹਤਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਛ ਜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੇ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੇ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ। ਤੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿਗੁਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਸੰਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਵਡਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਬ ਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਤੁਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਹ ਇੱਥੇ ਲਏ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ, ਭਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।